یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ کے گھرانوں کی، مسیحی قوم کی، پوری دنیا کی اسلام کی۔ آج میں آپ کے سامنے دو چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، نئے سال کی، جب میں نے اس میں کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ چوڑے لفظ کے متعلق شیئر کروں گا، اور آج ایک نیا ایشو جو ہے وہ اور آ گیا ہے ان تصویروں کے، ان جوتوں کے اوپر یسوع مسیح کی تصویروں کو تقدس کی انہوں نے پامالی کی۔ یہ چیزیں جو ہیں نیگیٹو ہیں، یہ نیگیٹیوٹی کو ظاہر کرتی ہیں، ان کے ذہن کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ہمیں اس سے ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن مسیحیوں کو ایسی چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خداوند جو ہے یسوع المسیح، جو خداوندوں کا خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا ہے تاکہ ہم انسان جو ہیں اس کی الوہیت کو، اس کی الوہیت کے مقصد کو سمجھ سکیں۔ ایک بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے ہمارے لیے ایک حقیر انسان بنا، اور حقیر انسان ہوتے ہوئے اس نے وہ دکھ، وہ پریشانیاں اور ایسے دکھ جو کہ صلیبی دکھ ہے وہ سہا ہمارے لیے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں اس لفظ کے وسیلے سے، جو کہ ہمیں نفسیاتی طور پر ٹارچر کرتا ہے ہماری مسیحی قوم کو، ہمارے لوگوں کو۔ زیادہ تر وہ اس چوڑے لفظ کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہرٹنگ سمجھتے ہیں، لیکن اس کی تشریح میں آج کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی شارٹ بریف کرنا چاہتا ہوں اس کو۔ یہ چوڑے کا لفظ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے بھی یعنی کہ انڈیا میں ایسا ہوا تھا کہ اس وقت آرینز آئے تھے، اور وہ یسوع مسیح کے بھی آنے سے پہلے 2000 سال پہلے وہ 2000 سال پہلے جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے یہ چوڑا نام بادشاہ تھا اس وقت کے زمانے میں۔ اب یسوع مسیح کو آئے ہوئے 2000 ہو گئے ہیں، اٹ مینس دیٹ کہ 4000 سال یہ پرانی بات ہے، اور یہ چلتی 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 آئی ہے، جب اب جا کے یہ مسیحوں کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا۔ اب وہ چوڑا بادشاہ جب آرینز نے آ کے اس کے علاقے کو، اس کی ریاست کو فتح کیا، تو ان سب کو، اس کے چوڑے بادشاہ کو انہوں نے غلام بنایا، اور غلام بنانے کے بعد اور انہوں نے پھر جو ہے وہ اس کی رعایا کو بھی غلام بنا لیا، اس کے خاندان کو بھی، سارے ممبرانس کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ اور غلام بنانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اپنی ساری وہ جو غلامی کے کام ہوتے ہیں وہی ہیں، اور پھر اسی طرح سے ہندوستان میں جو مختلف نسلیں چلتی آ رہی تھیں، مطلب وہ برہمن تھا، شودر تھے، ویش تھے، سکھ، ہندو، یہ ساری جو اس وقت کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ آپ ویکیپیڈیا میں اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آرینز کی جو یہ فتوحات انہوں نے کی ہیں جو ہندوستان تھا اس وقت۔ اب ان چیزوں کے متعلق اب یہ اگر ہم سے جڑ رہی ہیں، لیکن یہ وہ ایک جسمانی آدمی تھا، وہ ایک بادشاہ تھا جس کی وہ انہوں نے غلام، یعنی کہ اب یہ ایک غلامی کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے غلام بنا لیا، وہ اپنے غلاموں کو چوڑا کہتے تھے۔ اب اگر لیکن وہ اس کی شخصیت جو تھی وہ بادشاہ تھا، اس کی فیملی، اس کے رعایا، وہ جو سارے جو لوگ تھے۔ اب میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک جسمانی بادشاہ تھا جس کے وسیلے سے یہ اب ہم جو لوگوں کو جو چوڑا کہا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اور بات جو آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ شوز کے اوپر، چپلوں کے اوپر ڈفرنٹ کسی طرح کی بہت دفعہ وہ کرتے رہتے ہیں، یہ نیگیٹیوٹی ہے، وہ ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے خداوند کو، ہمارے مسیحی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ ان کی ذہنیت، آپ دیکھیں کہ ان کی ذہنیت کو دیکھیں کہ وہ ان کے دکھانے سے تو وہ چھوٹا نہیں بنتا نا، وہ تو خداوندوں کا خدا ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمیں تو اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے۔ اگر وہ کر رہے ہیں انسلٹ تو خداوند ان کو اجر دے گا، ہم نہیں کسی کے ساتھ نہ لڑیں گے، نہ کسی کو کچھ کہیں گے۔ خداوند کا کلام، کیونکہ ہم خداوند کی کتاب
खुदावन के कलाम के मुताबिक चलेंगे, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें यह सिखाता है कि तुम्हारा ऐसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह का था। वो सारी कुव्वत रखते हुए, वो सारी ताकत रखते हुए वो हमारे लिए इंसान बना, और उसी को उसने, अभी देखें जब यीशु मसीह के शागिर्द गुस्से में आ गए थे, यीशु मसीह के एक शागिर्द जो थे वो गुस्से में आ गए, तो उन्होंने कहा था कि अगर तू कहे तो हम आसमान से आग नाज़िल करें और इनको भस्म कर दें। लेकिन खुदावन ने कहा, खुदावन ने उनको झिड़क के कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह से हो? खुदावन जो है वो हमें मोहब्बत का, आजिज़ी का और बर्दाश्त का ही पैगाम देते हैं। खुदावन का कलाम हमें यह सिखाता है कि मुबारक है वो जो लोग मेरे नाम से सिताए जाते हैं। आप देखें, आप इस बात को समझे कि आपको कभी कभी लोग ऐसे भी होंगे, वो कहेंगे आप तो क्रिश्चियन लगते नहीं हैं, आप तो मसीही लगते नहीं, आप तो इतने गोरे, वो काले काले होते हैं, वो तो मसीही, उनका तो बोल चाल ऐसा है, वो तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। What is this man? आप देखें कि ये सारी चीजें आपको नफ्सियाती टॉर्चर करती हैं, यानी कि आपको मसीहत से, क्रिश्चियनिटी से और खुदावंद के उस कलाम से दूर करना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद, आप देखिए खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है। आप मेरे साथ एक हवाला निकालें, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 12, याकूब का आमकर और उसका पहला बाप और उसकी 12वीं आयत। मुबारक है वो शख्स, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, खुदावंद आपसे प्यार करता है। जैसे कि यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाप और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको उसने अपने फर्जंद होने का हक बख्शा है। हम रूहानी तौर पर उसके फर्जंद हैं, रूहानी तौर पर। और खुदावंद का हमें कलाम ये सिखाता है कि वो अपने जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं वो उनको रॉयल प्रीस्टहुड देता है, वो उनको शाही कानों का फिरका कहता है। खुदावंद का कलाम हमें ये हक देता है, दिस इज द प्रिविलेज वी हैव इन क्राइस्ट। अब ये जो हक है हमें मसीह में ये हासिल है, रॉयल प्रीस्टहुड का। अब खुदावंद जो है उसने हमें जो ये सारा जो है ईमान के वसीले से, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से है। जब हम मसीह पर ईमान रखेंगे तो खुदावंद हमें जो है ये इख्तियार देता है। लूका की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 19वां आयत में लिखा है कि उसने हमें ये इख्तियार दिया है बदरूहों पर, इन सारी बुरी नेगेटिविटी पर, इन पर इख्तियार रखने के लिए, शिफा इनको देने के लिए, बीमारों को शिफा देने के लिए खुदावंद ने हमें ये शिफा दी है, ये ऐसा इख्तियार दिया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप स्टूडेंट लफ्ज के लिए इन जो साइंस बनाए हैं इनके लिए परेशान ना हो, आए हम दुआ करें। खुदा बाप जिंदा आसमानी बाप, तू जो कदूस जिंदा आसमानी बाप है, तेरे खुदाम हम तेरे सामने सरबरसूद होते हैं, दुनिया की सलामती चाहते हैं तेरे खुदाम खुदा, मुल्क पाकिस्तान में सलामती चाहते हैं तेरे खुदाम खुदा, दुनिया की सलामती चाहते हैं तेरे खुदा। जिंदा आसमानी बाप तेरा रहम, तेरा तरस, तेरा पाक फजल, तेरा जलाल चाहते हैं, तेरी पाक बख्शी। अपने सताने वालों को, जो मसीहों को सताते हैं, उनकी नेगेटिविटी को दूर कर, उनके इस जहन को तू तब्दील कर सकता है। हम उन दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं जो कि मसीहत के खिलाफ हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी के लिए खिलाफ है तेरे खुदा, उनके जहनों को तू तब्दील कर दे खुदा बाप आसमानी। तेरा रहम, तेरा तरस चाहते हैं खुदा बाप आसमानी, तू ऐसा कर सकता है। ऐ जिंदा आसमानी बाप, तू जो कुदूस पाक और पवित्र है, तेरा रहम, तेरा तरस, तेरा पाक पवित्र करते हैं। अमेरिका के लिए स्पेशली दुआ करते हैं तेरे खुदा, अमेरिका में अमन हो, शांति हो, तसल्ली हो, इत्मीनान हो खुदा बाप आसमानी। तेरा रहम, तेरा तरस उन लोगों पर, पूरे अमेरिका में और तसल्ली और अमन की रूह आ जाए तेरे खुदा। जो भी मामला था तू बेहतर जानता, हम तो नाचीज और हकीर हैं खुदा बाप आसमानी। जिंदा आसमानी बाप, यूनाइटेड नेशन के लिए दुआ करते हैं, असाइलम सीकर्स के उन सारे मसाइल के लिए, उनके हकूक़ के लिए, उनकी सारी
परेशानी को तू दूर कर खुदा बाप आसमानी। ऐ जिंदा आसमानी बाप तो मुझ पर रहम करता कि मैं तेरे पाक कलाम इसी तरह पढ़ता चल जाऊं और तेरे पाक कलाम की उस खुशखबरी के पैगाम को उन दुखी रूहों के लिए, उन सताए हुए लोगों के लिए, जैसे कि तूने मुझे चुना है, मैं उस काम के लिए अच्छे तरीके से कर सकूं। मुझे कुव्वत दे, अकल और दानिश दे। मांगता हूं बाप आसमानी और पा लेता हूं तेरे ही तेरे बेटे और अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all.